بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ 8 فروری کا خوف حکومت کے سر پر چڑھ کے بول رہا ہے، اور یہ اب نظر آ رہا ہے۔ دیکھیں گزشتہ سال انہوں نے جو کچھ بھی کیا، پہلے تو انہوں نے اشتہارات لگا دیا، ذرا یہ دیکھیں آپ، یہ جناب میاں نواز شریف صاحب کو انہوں نے وزیر اعظم پاکستان بنا دیا تھا، کیونکہ ان کے پاس بیچنے کے لیے ایک ہی برانڈ تھا، اور انہیں لگتا تھا کہ یہ نواز شریف کو بیچیں گے اور انہیں پاکستان میں ووٹ مل جائیں گے۔ جب نواز شریف کو یہ مہاتما بنا کر پاکستان لے کر گئے تھے برطانیہ سے، تو ایسا شو کیا تھا کہ ہیلی کاپٹر کو سلوٹ ہو رہے ہیں، نیچے کھڑی کچھ عورتیں رو رہی ہیں، انہوں نے کچھ مناظر بنائے تھے، میاں صاحب نے آگے کبوتر اڑا دیے، ایئرپورٹ کے اوپر بھی ان کا جو ہے بائیو میٹرک کروا لیا گیا۔ یہ وہی بائیو میٹرک ہے جس کے چکر میں عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا۔ 9 مئی پہ عمران خان صاحب جب ہائی کورٹ میں موجود تھے، تو وہاں جس طریقے سے ان کے گریبان میں ہاتھ ڈالا گیا، جیسے توڑ پھوڑ کی گئی اور غیر قانونی طور پہ ان کو اغوا کیا گیا، وہی بائیو میٹرک جب نواز شریف کا کرنا تھا تو ایئرپورٹ کے اوپر مشین لے جائی گئی اور سامان لے جایا گیا، عملہ وہاں پہ پہنچا۔ بہرحال نواز شریف کے لیے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، اخباروں میں اشتہارات بھی پہلے ہی چھپ گئے پورے صفحے کے، اور ان پہ لکھا گیا کہ جناب وزیر اعظم نواز شریف یعنی بن چکے ہیں پہلے ہی، اور یہ آج ہی کا دن تھا جب چھپے تھے 2 دن پہلے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد نواز شریف صاحب کی کیسی درگت بنی، بلکہ یہ گلوکار ہے ملکو، اس کی بات آپ سنیں، آپ کو سمجھ آئے گی کہ میاں صاحب آج کہاں کھڑے ہیں۔ یہ سنیں ذرا ملکو کیا کہہ رہا ہے۔ ملکو کہتا ہے میں نے نواز شریف کے لیے 3-4 گانے گائے ہیں، اب وہ چلے ہی نہیں تو اس میں میرا کیا قصور ہے۔ بات یہ ہے کہ ملکو کے اوپر پنگا یہ پڑ گیا کہ اس نے قیدی نمبر 804 کے لیے گانا گا دیا۔ گانا بھی نہیں گایا، اس کا ایک گانا تھا، اس کا ایک شعر جو ہے وہ اس نے قیدی نمبر 804 کے بارے میں گا دیا۔ وہ گانا اس کا اتنا مقبول ہوا کہ پاکستان کا نمبر 1 گانا بن گیا، پوری دنیا کے اندر وہ چلنا شروع ہو گیا۔ ملکو زمین سے آسمان کی بلندیوں تک پہنچ گیا۔ اب جہاں ملکو جاتا تھا لوگ کہتے تھے یہ گانا گاؤ، پھر ملکو جو ہے اس سے ایک زبردستی پریس کانفرنس کروائی گئی، یہ پریس کانفرنس گا کے تھی۔ یہ دنیا کی تاریخ کی پہلی ایک ایسی پریس کانفرنس ہے جو گا کر کی گئی، اور اس میں ملکو نے پھر اسٹیبلشمنٹ کے حق کے اندر، فوج کے حق کے اندر بیلنس کرنے کی کوشش کی کہ جناب میں عمران خان کے لیے نہیں صرف گاتا، میں ادھر بھی گا رہا ہوں۔ تو اسی گانے کے اندر مزید شعر شامل کروائے گئے، لیکن وہ اتنے مشہور نہیں ہوئے۔ عمران خان صاحب والا معاملہ جو ہے وہ بہت مقبول ہو گیا، تو نواز شریف صاحب کو لایا گیا، فارمولہ ناکام ہو گیا، اشتہار چھپوائے گئے، فارمولہ ناکام ہو گیا۔ ملکو کو چاہیے کہ ذرا دل سے گائے، میاں صاحب کے لیے بار بار گائے، شاید کوئی گانا جو ہے وہ مشہور ہو جائے۔ اصل میں جب سودا ہی اچھا نہ ہو تو بکے گا کیسے؟ یعنی آپ جتنی مرضی اچھی ریڈی رکھیں، جتنا مرضی اچھا اس کو سجا دیں، صفائی ستھرائی کریں، بڑا ماحول آپ بنا دیں، اس کے اوپر آپ کا کھانا ہی ٹھیک نہ ہو تو کون کھائے گا؟ تو میاں نواز شریف صاحب جو ہے یہ وہ والا سودا ہے جو ہون نہیں بکنا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میاں صاحب نے اپنے آس پاس اتنی زیادہ پالش لپیٹ لی ہے کہ اب گزرنے والے کو بھی کچھ اور دکھائی نہیں دیتا۔ اچھا جی، عمران خان صاحب سے ملنے کی اجازت بھی نہیں مل رہی۔ اب یہ ساری چیزیں آپ اکٹھی کرنا کہ حکومت کتنا ڈر رہی ہے 8 فروری کے احتجاج سے۔ نہ صرف حکومت ڈر رہی ہے بلکہ اسٹیبلشمنٹ بھی ڈر رہی ہے، جنہوں نے یہ سارا گند مارا ہے۔ یعنی فارم 45 کے مطابق جو اصلی فارم 45 لے کے دوڑ گئے تھے وہ تو یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے۔ یہ تو فارم 47 جعلی انہوں نے جاری کروائے زبردستی آر او سے کہہ کے، اور آر اوز بھی جو ہیں وہ انہوں نے عدالتوں سے لینے کی بجائے، جوڈیشری سے لینے کی بجائے بیوروکریٹ لیے۔ اور اگلی دفعہ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ الیکشن میں اگر یہ جوڈیشری سے بھی آر اوز لیں گے نا، پھر بھی ان کا کام بن جائے گا۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ جوڈیشری کا بھی انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کر دیا ہے۔ لیکن اعتزاز احسن صاحب نے ایک بات کی ہے، میں بیچ میں ان کی بھی بات آ گئی۔ اعتزاز احسن صاحب نے یہ کہا کہ ایک وقت آئے گا، اور یہ بڑے سینئر لائر ہیں، یہ مختلف تحریکوں کا حصہ بھی رہے ہیں اعتزاز احسن صاحب، اور بڑے زیر کا آدمی ہیں۔ تو اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں جتنے ججز آ رہے ہیں نا، جیسے پرویز مشرف کے دور میں بہت سارے ججز آ گئے تھے، راتوں رات ہی آ گئے تھے، پی سی او ججز بن کے لسٹیں بنی، یہ لے آؤ وہ لے آؤ، وہ آ گیا، یہ وفادار ہے اس کو بھی کر لو، تو پی سی او ججز آ گئے تھے۔ تو ان کو تشبیہ دے رہے ہیں اعتزاز احسن صاحب، یہ جو 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں ججز آ رہے ہیں، یہ بالکل ویسے ہی فارغ ہو جائیں گے اور نکالے جائیں گے جیسے پی سی او ججز نکال دیے گئے تھے احتجاج کے نتیجے میں، اور یہ ایک دن نکل جائیں گے۔ یہ اعتزاز احسن صاحب نے دعویٰ کیا ہے۔ بہرحال عمران خان صاحب سے ملاقاتیں بھی اب نہیں کرنے دی جا رہی، عمران خان صاحب کے کارکنوں کو یا ان کے لوگوں کو یا ان کے لیڈرز کو۔ نوجوان وہاں پہ پھر موجود تھے، میں نے وہاں پہ دیکھا سہیل آفریدی کو، میں نے وہاں پہ دیکھا شاہد کھٹک کو، فیصل چودھری صاحب گئے، فیصل چودھری صاحب کو بھی نہیں ملنے دیا گیا، حالانکہ وہ عمران خان صاحب کے وکیل ہیں۔ لیکن اب پہلے انتظار حسین پنجوتا صاحب، کیونکہ وہ باہر آ کے عمران خان کا پیغام دیتے تھے، ان کو اغوا کر لیا، ان کو ظلم اور تشدد کا نشانہ بنایا، کیا حالت کر دی ان کی۔ لیکن وہ بندہ باہر نکلا، وہ کیسا زبردست آدمی ہے، وہ پھر اپنے کام کے اوپر اسی طرح ڈٹ کے کھڑا ہے۔
تو یہ لوگ ہار ماننے والے نہیں ہیں. اس کے بعد جناب نعیم پنجو تھا, وہ باہر آ کے چیزیں بتاتے تھے, ان کی بھی ملاقاتیں بند کروا دی. اس کے بعد عمران خان صاحب کی بہنیں جو پیغام لے کر آتی تھی ان کو بھی ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے لیے بند کر دیا جیل کے اندر. عمران خان صاحب کی اہلیہ جو کمپرومائز نہیں کر رہی تھی ساری پارٹی کے دباؤ کے باوجود, ان کو اٹھا کے دوبارہ جیل میں بند کر دیا. اب فیصل چودھری صاحب نے جب باہر آ کے حقائق بتانا شروع کیے تو جناب فیصل چودھری صاحب کے اوپر بھی پابندی لگا دی. تو فیصل چودھری صاحب کا جو ہے وہ کافی غصے میں وہ وہاں بولے اور انہوں نے اس زیادتی کے اوپر آواز اٹھائی ہے, زوردار طریقے سے آواز اٹھائی. سب کو اٹھانی چاہیے آواز. یہ نوجوان وہاں پہ کھڑے ہیں, بہت سارے اور پاکستان تحریک انصاف کے, لیکن کسی کو بھی عمران خان صاحب سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی. حالانکہ ان سب کی ملاقاتیں طے ہیں, لیکن انہیں ملنے نہیں دیا جا رہا. وجہ یہ ہے کہ یہ سب یہ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے مل کے جو جائے گا نا اس کو انرجی مل جائے گی, وہ مزید چارج ہو جائے گا, وہ جا کے اور بندے اکٹھے کرے گا, لوگوں کو جا کے پیغام سنائے گا, اور اس کے بعد لوگ زیادہ بڑی تعداد میں نکلیں گے. تو 8 فروری کو پاکستان میں جو بھی ہونے جا رہا ہے اس سے موجودہ حکومت کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں. اور لاہور کے جلسے کے حوالے سے بھی اجازت نہیں مل رہی. لاہور ہائی کورٹ نے فائنلی یہ کہہ دیا کہ جناب آپ اجازت دیں یا نہ دیں, فیصلہ کریں فٹافٹ, تاکہ ان کے پاس آپشن تو رہے نا اپیل میں جانے کی یا کچھ اور کرنے کی. تو ہائی کورٹ کے اندر تو معاملہ جب جاتا ہے لاہور میں تو اب تو انا للہ و انا الیہ راجعون والا معاملہ ہی ہے. نئے ججز بھی وہاں پہ لائے جا رہے ہیں, جس طرح سے اور جس نظام کے تحت لائے جا رہے ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں. جس طرح سندھ ہائی کورٹ کے اندر ججز لائے گئے, پشاور میں لائے گئے, اور جس طرح اب لاہور میں لائے جا رہے ہیں, جو کچھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ ہوا, یہ ساری چیزیں بڑی عجیب ہو رہی ہیں. پاکستان میں پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ ڈکٹیٹر موجود نہیں ہے, یعنی سامنے دکھائی نہیں دے رہا ڈکٹیٹر کہ جناب یہ ڈکٹیٹر آ رہا ہے, یہ ڈکٹیٹر جا رہا ہے, وہ نظر نہیں آ رہا, لیکن ڈکٹیٹرشپ پاکستان کے اندر ہے. پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ نے پیچھے سے بیٹھ کر کبھی اس ملک کو اتنا زیادہ کنٹرول نہیں کیا تھا جتنا اب کر رہی ہے. یعنی مارشل لاء کے دور میں بھی ڈکٹیٹرز کو شرم آتی تھی جو کام کرتے ہوئے, جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ موجودہ حکمرانوں سے کروا رہی ہے. اور موجودہ حکمران جو ہیں وہ اپنے منہ پہ گوں اور گوبر لپیٹتے جا رہے ہیں, اپنے اوپر بدنامی لیتے جا رہے ہیں, اپنا دامن داغدار کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے. کل کو یہ کیسے جواب دیں گے آنے والی نسلوں کو, جب ان کے ساتھ جوڑا جائے گا جناب انہوں نے یہ والی ترمیم کی تھی, جب جوڑا جائے گا انہوں نے جناب یہ والا کام کیا تھا, انہوں نے فوجی عدالتیں بنوائی تھیں, انہوں نے اتنے ہزار جو ہیں وہ سویلینز اٹھا کے جیلوں میں بند کر دیے تھے, انہوں نے اتنے جھوٹے مقدمات بنائے تھے, انہوں نے اتنے صحافی لاپتہ کروا دیے تھے جبری طور پہ, انہوں نے ایسا ظلم جبر اور فسطائیت کی کہ بے شمار لوگ پاکستان چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تھے, اور انہوں نے سیاسی کارکنوں سے زبردستی یہ سارے گناہ نواز شریف, زرداری, MQM اور یہ جتنی پولیٹیکل پارٹی اس وقت جتھا بیٹھا ہوا ہے نا, یہ سارے ان کے دامن کے اوپر داغ لگ رہے ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں پاکستان اب باشعور ہو چکا ہے. پاکستان کے نوجوانوں کو بہت ساری چیزیں اب پتہ ہیں جن کے بارے میں پہلے وہ توجہ نہیں دیتے تھے. تو یہ بدنامی ان کے گلے میں پڑ گئی ہے اور انہیں اس کا جواب دینا پڑے گا. بہرحال لاہور کے جلسے کی اجازت نہ بھی ہوئی تو پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے جی کہ ہم نے تو جلسہ کرنا ہے, یہ اجازت دیں یا نہ دیں. جنید اکبر صاحب نے بتایا کہ جلسے کے انتظامات کے لیے ہم نے جس کمپنی کو کہا تھا, یعنی جنہیں ہم نے ولی سنس کو انہوں نے دی تھی یہ سارے اختیارات کہ آپ جلسہ گاہ تیار کریں اور سٹیج وغیرہ بنائیں, اور لائٹنگ کا ہوتا ہے, جنریٹرز کا ہوتا ہے, یہ سارے انتظامات جلسے کے بارے میں کیے جاتے ہیں. تو ڈی جے ولی سنس جس کو سوابی جلسے کے انتظامات کے حوالے سے ذمہ داریاں دی گئی, شیخ وقاص اکرم نے بھی بتایا اور جنید اکبر نے بھی بتایا کہ رات کو اس کے گھر پر چھاپا مارا گیا, اور پنجاب پولیس کو کہہ رہے جی وہ شرم کر لیں آپ, یہ آپ کیا حرکتیں کر رہے ہیں, جلسہ انہوں نے ادھر کرنا ہے, یہاں پہ ان کے گھروں پہ چھاپے مار رہے ہیں. جنید اکبر نے کہا جی ہمیں اگر مجبور کریں گے تو پھر ہم اپنے اس جلسے کو احتجاج کے اندر بدل دیں گے, پھر ہم کسی اور طریقے سے آئیں گے. تو وہ بھی ساتھ ساتھ حکومت کو دھمکیاں لگا رہے ہیں کہ جناب بعد آ جاؤ. گنڈا پور صاحب کو بھی اسٹیٹمنٹ آ گیا 8 فروری کے حوالے سے. گنڈا پور نے کہا جی اس دن یوم سیام منائیں گے اور بھرپور احتجاج ہم کریں گے. 8 فروری کو جس طرح مینڈیٹ چوری کیا گیا 1971 سے پہلے بھی اسی طرح ڈاکہ ڈالا گیا اور ملک ٹوٹ گیا. دیکھیں 1971 کی مثال سب دے رہے ہیں 8 فروری کو لے کر. جو 1971 میں ہوا وہ ایک بہت بڑا ڈاکہ تھا جو پاکستانیوں کے مینڈیٹ پہ ڈالا گیا, جس کے نتیجے میں جو یحییٰ خان نے اپنی مرضی کے لیے ڈالا تھا, تو اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں نا کیا ہوا. اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ملک ہی ٹوٹ گیا. اور 8 فروری 2024 کو جو ڈاکہ ڈالا گیا یہ اس سے بڑا ڈاکہ ہے. سیٹوں کا فرق اس سے بہت زیادہ ہے. ایک طرف 17 سیٹیں جیتنے والے کو وزیر اعظم بنا دیا اور 180 سیٹیں جیتنے والوں کو دیوار کے ساتھ لگا دیا, اور ان کی آدھی نشستیں چھین بھی لی اور ان کی مخصوص نشستیں ان کو دی بھی نہیں.
यानी 2/3 अक्सरियत से ज्यादा जो पार्टी इलेक्शन जीती है उस पार्टी को आज भी दीवार के साथ लगाया हुआ है। तो इससे बड़ा कोई गुनाह हो नहीं सकता जो पाकिस्तान की तारीख में हुआ हो। नाज़रीन, पाकिस्तान की हुकूमत जो है उसने बुज़दिली के रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं। एक तरफ तो मोहसिन नकवी की गलती ने जो चाइना के सामने बेइज्जती करवाई है कि अब चीन को मनाने के लिए यहां से सदर भी गया, यहां से जाना पड़ा पाकिस्तान से डिप्टी वजीर आजम को, इसहाक डार को, और बाकी लोग भी गए, मोहसिन नकवी भी, ये सारे वहां पे मौजूद हैं। अब एक मोहसिन नकवी की हरकत जो है इसके ऊपर कुछ लोगों का ये दावा कर रहे हैं कुछ लोग कि डेलिबरेटली मोहसिन नकवी ने उस मुलाकात में शिरकत की थी। वो सिर्फ अमेरिका को खुश करने के लिए करना चाह रहे थे कि देखें हम आपको राजी करने के लिए एंटी चाइना प्रोग्राम में भी जा सकते हैं। तो चाइना को इस बात के ऊपर बड़ी तशवीश है। और दूसरा वो ये कहते हैं पाकिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी इदारों की जानिब से गफलत है जिसमें उनके चाइनीज शहरी या जो इनके इंजीनियर्स हैं वो वहां पे मारे जाते हैं, तो उसके ऊपर भी उनको बहुत तशवीश है। तो ये दो मामला के अंदर उनको मनाने के लिए यहाँ से वफद गया है। देखें इन्हें कुछ मिलता है या नहीं मिलता, ये उन्हें मनाकर ही आ जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। हुकूमत इतनी बुज़दिल है कि डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी नहीं ले पा रही। मैं जरा आपको इनका बयान पढ़ के सुनाता हूँ। एक तो रशिया ने मजम्मत की, चाइना ने मजम्मत की, यूरोपीय यूनियन के कई ममालिक ने मजम्मत की, दुनिया भर से मजम्मत के बयान आता है। सऊदी अरब ने और दीगर अरब ममालिक ने डोनाल्ड ट्रंप के बयान को जो है वो रद्द कर दिया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के बयान पे एक लफ्ज बोलने की जरूरत पाकिस्तान के हुक्मरानों को नहीं हुई। आप देखें ये कैसे बेशर्म लोग हैं और कैसे बुज़दिल लोग हैं कि ये ज़बानी कलामी तो फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं। ज़बानी कलामी तो ये लोग कहते हैं कि इसराइल ज़्यादती कर रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली आकर उनके साथ ये कभी भी खड़े नहीं हो सकते। यानी जो दफ्तर खारजा ने बयान जारी किया, जरा पहले आपको वो पढ़ के मैं सुना देता हूँ। अच्छा जी, दफ्तर खारजा का बयान, फ़लस्तीन पर कायदे आज़म के दौर से पाकिस्तान की पोजीशन वाज़े है। शफ़कत अली खान ने हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा कि हमने अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट समेत मुतअद्दिद अमरीकी हुकाम के गज़ा पर बयानात देखे हैं। जी हमने देखे हैं जी बयानात। गज़ा पर हमारा अपना एक मौक़िफ़ है। गज़ा हमारी ब्रीफिंग का बाकायदा हिस्सा रहा है। कायदे आज़म के दौर से हमारी पोजीशन फ़लस्तीन पर वाज़े है। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों की हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद की हमायत जारी रखेगा। उन्होंने कहा जी कि अवाम की मुंतकली नामुनसिफाना, तकलीफ दे और तशवीशनाक है। गज़ा से कैदियों की मुंतकली के हवाले से हमारे पास कोई तजवीज़ नहीं आई। फ़लस्तीनियों की ख्वाहिश के मुताबिक दो रियासती हल के हम हामी हैं। फ़लस्तीनी जो चाहते हैं हम उसकी हमायत करते हैं। बस ख़त्म कहानी। किधर है ट्रंप, किधर है अमेरिका की मजम्मत? कहाँ पे आप कह रहे हैं कि ये हम नहीं होने देंगे या ये नहीं होना चाहिए? यानी एक टके का ये बयान नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेने से इनकी टांगें कांपती हैं। ये पढ़िए इनकी खुद मुख्तारी। अभी ख्वाजा आसिफ जो है वो तिड़ तिड़ के कह रहे थे कि इमरान खान के बारे में ये होगा, तक लांगे तो ये देख लेंगे तो वो देख लेंगे। इनकी कोई हैसियत नहीं है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का रिकॉर्ड तो बिल्कुल चिट्टा है ना, साफ है कि दुनिया में कहीं से कोई बात होगी जवाब देंगे, अमेरिका को कभी जवाब नहीं देंगे। अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कभी खड़ी ना हुई ना होगी, ये बात तो आप खातिर जमा रखें। यानी आप ये देख लें कि आर्मी चीफ इसके ऊपर स्टेटमेंट नहीं देंगे, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नहीं देंगे, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने कभी, रिकॉर्ड है किसी आर्मी चीफ ने नहीं दी, तो ये कैसे देंगे। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हमें समझ आ रही हैं कि जो लोग ये दावे करते हैं कि पाकिस्तान की पॉलिसी बदल गई है फ़लस्तीन और इसराइल को लेकर, तो फिर यहाँ इशारे तो मिल रहे हैं ना। मिसाल के तौर पे कोई भी पाकिस्तान में एहतजाज करता है फ़लस्तीन के हक़ में या इसराइल के खिलाफ, उस पर तशद्दुद होता है, हमला होता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। पीटीवी पर उस तरह से इस मरतबा फ़लस्तीन में होने वाले जुल्म और जबर के ऊपर कवरेज नहीं की गई जैसे कि हम माजी में देखते रहे हैं। फ़लस्तीन का झंडा उठाना भी पाकिस्तान में एक तरह से एक जुर्म बन गया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी हत्ता के ये कहा, यानी उनके जो अक़वाम मुत्तहिदा के एंटोनियो गुतेरेस हैं, उन्होंने भी इस पे स्टेटमेंट दिया डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट के मुकाबले में, और उन्होंने इसे गलत और पागलपन करार दिया कि ये चीज़ें नहीं हो सकती। अब सारी दुनिया इसको पागलपन कह रही है, भारत उन्होंने इसको गलत करार दिया। इसराइल भी खड़ा हो गया है डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट के साथ। नेतन्याहू ने कहा जी ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल सही कहा, हम गजा को खाली करवाएंगे। और ये कहने के बाद उन्होंने अपनी फौज को तैयार रहने का हुक्म भी दे दिया कुछ खबरों के मुताबिक। लेकिन पाकिस्तान ने अब तक क्या किया? ना वजीर आज़म बोला, ना सदर बोला, ना डिप्टी वजीर आज़म बोला, ना वजीर दिफा बोला, ना वजीर खारजा बोला, ना नवाज शरीफ बोला, ना मरियम नवाज बोली। डोनाल्ड ट्रंप के बयान की मजम्मत करने की इनमें जरूरत नहीं है, आप अंदाजा कर लें। और पिछले दिनों से इन्होंने खप डाली हुई है कि इंज कर देंगे तो उंज कर देंगे, इनसे कुछ नहीं होना। अमरीकी इमदाद के मामले पर इनकी चीखें निकल रही हैं कि अगर आपने इमदाद बंद की तो यहाँ पर जो अफगान पनाहगज़ीन है उनका क्या बनेगा।
अफगान पनाहगज़ीनों के नाम के ऊपर हमने 50 साल तक इमदाद खाई है, और इतनी इमदाद खाई है कि उनको हमने क्या दिया है? वो तो यहाँ खुद नौकरियां करते फिरते थे। अफगान पनाहगज़ीनों के नाम के ऊपर पाकिस्तान ने जितनी इमदाद खाई है, आप इसका अंदाजा नहीं कर सकते। अमेरिका सिर्फ इसका ऑडिट कर देना कि अमरीकी इमदाद जो अफगान पनाहगज़ीनों के लिए दी गई है, पाकिस्तान ने वो कहाँ खर्च की है, इसका सिर्फ ऑडिट कर दे तो उनको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान में यहाँ पे लोगों ने कितना पैसा खाया है उस इमदाद के नाम के ऊपर। एक और खबर है, खबर नहीं है, बहुत बड़ा इंकशाफ है। साले जाफर साहब जो नॉर्मली एस्टेब्लिशमेंट के वहाँ पे रहते हैं साइड पे, ये वही साहब हैं जिन्होंने जब परवेज़ मुशर्रफ के दौर में नवाज शरीफ वगैरह पे सख्ती आई तो उनके घर के गंदे गंदे किस्से भी निकाल दिए थे। साले जाफर साहब, उन्होंने जेल से एक बहुत बड़ी खबर निकाली, बड़ी टॉप क्लास खबर निकाली। जेल से बहुत बड़ा इंकशाफ लेकर आए। उन्होंने कहा जी सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल के मुताबिक इमरान खान ने आर्मी चीफ को कोई खत नहीं लिखा क्योंकि उसके पास कागज़ और पेंसिल ही नहीं थी। यार ये कौन सी दुनिया में रहते हैं? एक तो इमरान खान कहते हैं ये पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा इमरान खान कहते हैं ये कोशिश भी नहीं करते। तो ये वाकई बेचारे ऐसे ही लोग हैं। आप अंदाज़ा करें कि इमरान खान को कागज़ और पेन चाहिए खत लिखने के लिए, भाई उसके पास लोग आते हैं, वो पढ़े लिखे लोग हैं और वो दिमाग वाले लोग हैं। इमरान खान ने सिर्फ उनको बताना होता है कि करना क्या है और उन्होंने बाहर जाके वो कर देना होता है। तो ये ऐसे होता है। और वो कहते हैं जी ट्विटर भी इमरान खान इस्तेमाल नहीं कर रहे, जेल के अंदर फ़ोन नहीं जा सकता। भाई इमरान खान साहब का ट्विटर पाकिस्तान के अंदर से इस्तेमाल नहीं हो रहा, आप जेल के अंदर की बात कर रहे हैं। इस ट्विटर का बोझ या वजन कोई एक शख्स पाकिस्तान में नहीं उठा सकता, चाहे वो जितना मर्जी इनकलाबी हो फिर भी नहीं उठा सकता, वो बंदा ही उठाया जाएगा। तो ये ट्विटर हैंडल पाकिस्तान से बाहर मौजूद है, जहां पे इसका बोझ उठाने वाले भी मौजूद हैं और वो वहां पे इमरान खान साहब का ट्वीट करते हैं। इमरान खान साहब ने ट्वीट के अंदर जो इस्माइली कम्युनिटी है उनके प्रिंस करीम आगा खान साहब के हवाले से ताज़ियत की है, उनकी फैमिली से भी ताज़ियत की है। रूहानी रहनुमा है, उनका इंतकाल हो गया था और उन्होंने कहा जी उनका काम जो है वो बहुत ज़बरदस्त था, उन्होंने कई शोबों में बड़ी ज़बरदस्त खिदमत सर अंजाम दी हैं। पाकिस्तान के एक दोस्त के तौर पे इमरान खान साहब ने कहा, फिर बताया कि कैसे तालीम का शोबा हो, सेहत का शोबा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामलात हों। वैसे आप अगर जाएँ गिलगित बल्तिस्तान में या हमारे शुमाली इलाका जात में ऊपर चित्राल वगैरह में, तो आपको बेशुमार ऐसा काम नज़र आता है जिसका हुकूमत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन वहाँ पे कम्युनिटी के लिए जो काम किया है प्रिंस करीम आगा खान साहब ने, मरहूम ने, वो वाकई काबिल कदर है। बहुत काम किया उन्होंने वहाँ पे। इमरान खान साहब ने कहा कि दुख की इस घड़ी में इस्माइली बरादरी के हम साथ खड़े हैं। ये जनाब इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दिया। ये एक और ट्वीट है, अब ये तो जेल से नहीं हुई ना, ये तो बाहर से हुई है और वो इमरान खान साहब की टीम ने की है। नाज़रीन, जो काला कानून लाया गया पाकिस्तान में जिससे अब लोगों को पकड़ा जाएगा, जुल्म किया जाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी पहुंच गया, हाई कोर्ट्स के अंदर भी पहुंच गया है। सबसे पहले तो ऑर्डर आना चाहिए कि इसके ऊपर स्टे दिया जाए, क्योंकि सहाफ़ती तंजीमें भी चली गई हैं और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस मामले को उठा रही हैं, इसमें फरीक बन रही हैं। ये केस लगे तो सबसे पहले इसके ऊपर स्टे आना चाहिए कि ये काला कानून यहीं पे फ़ौरन रोक दिया जाए, ये जुल्म रोका जाए और उसके बाद देखा जाए कि ये बुनियादी इंसानी हुकूक के ख़िलाफ़ है। ये कैसे हो सकता है कि आप एक इदारा ऐसा बनाएं कि उस इदारे के अंदर ऐसे लोग हों जो ट्रेंड भी नहीं है और वो 24 घंटे में फैसला करके किसी भी बंदे को जेल भेज दें और फिर वो बंदा अपील करे तो किसी अदालत में कर ही ना सके, वो अपील उसकी एक मखसूस ट्रिब्यूनल में लगे जो हुकूमत ने अपने बंदों का बनाया हुआ है। अब वो ट्रिब्यूनल उस केस को फिक्स करे, चाहे 6 महीने बाद करे, चाहे 3 महीने बाद करे। अब जब भी वो केस फिक्स होगा, अब ट्रिब्यूनल जो है वो हुकूमत का अपना बनाया हुआ रिटायर्ड जज है और अपने बंदे हैं, तो वो जब दिल करेगा उस बंदे को वापस जेल भेज देंगे, यानी वो बंदा बाहर आ ही नहीं सकता जब तक हुकूमत नहीं चाहेगी। फिर आखिरी अपील रह जाती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब कोई गरीब आदमी पकड़ा गया तो बेचारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील कैसे करेगा, वहां तो पैसा लगता है, बड़े वकील लेने पड़ते हैं। तो ये जो जुल्म और जबर किया गया है, ये कानून नहीं है, ला कानूनियत का कानून पास किया गया है। तो इसके खिलाफ सारे गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो इस मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है, वैसे तो आईनी बेंच ही है, लेकिन उम्मीद है कि मामला ठीक हो जाएगा। अब जब लोग इस तरह से नफरत फैलाते हैं ना, या इस तरह का जुल्म और ज्यादती करते हैं, तो उसका नतीजा पता क्या निकलता है? उसका नतीजा निकलता है, मिसाल के तौर पे शेख मुजीब की रिहाइश को जला दिया है वहां पे बांग्लादेश के शहरियों ने। हसीना वाजिद और शेख मुजीबुर रहमान, ये वही है ना हसीना वाजिद जो फौज को कंट्रोल करती थी, पुलिस को कंट्रोल करती थी, लोगों को गद्दार कहती थी, गद्दारियों के पर्चे करवाती थी, लोगों को जबरी तौर पे लापता करती थी, सहाफ़ियों को जो है वो जेलों में डाल देती थी, इस किस्म के काले कानून बनाती थी, नौजवानों को डंडे मारती थी, तालीमी इदारों के अंदर जो है वो अपना कंट्रोल रखती थी। हर चीज़ के ऊपर इसने स्याह और सफ़ेद पे कंट्रोल किया विद द हेल्प ऑफ एस्टेब्लिशमेंट का। और इसका एक गठजोड़ था, जैसे आजकल पाकिस्तान में टिकटॉकर्स का और एस्टेब्लिशमेंट का एक गठजोड़ है ना,
जिस तरह आजकल पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत का एक गठजोड़ है, मिलिट्री बैक्ड गवर्नमेंट, इसी तरह वहां बांग्लादेश में ये हसीना वाजिद का सेम मॉडल था। लेकिन अब नफरत इतनी बढ़ गई है कि ये औरत जब वहां से फरार हुई बांग्लादेश से, तो अब बाहर जाके इसने बांग्लादेशी अवाम के खिलाफ जब स्टेटमेंट दिया तो अवाम ने गुस्से में आके इसका घर जला दिया, वो तस्वीर और यादगार भी जला दी, जिसका ताल्लुक शेख मुजीबुर रहमान से था, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने, शेख मुजीब ने बांग्लादेश को आज़ादी दिलवाई थी। हालांकि शेख मुजीब तो इलेक्शन लड़ा था और इलेक्शन जीता था। बांग्लादेश तो अलग हुआ पाकिस्तान की गफलत और कोताही की वजह से। अगर हम वो हरकतें ना करते और हम अवाम के मैंडेट का एहतराम करते तो बांग्लादेश कभी भी अलग ना होता। नाज़रीन, और खबरें आपको देते हैं अगले वीलॉग में। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।